جمہوریت پہ ان کا بلیو ہے. پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو توانا کیا، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دیے، تو اب بھی ان سے ایسی ہی امید ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مفاہمت سے متعلق ان کا ایک بڑا نام ہے، تو امید ہے کہ جو اس وقت تقسیم ہے خاص طور پہ پولیٹیکل سائڈ پہ، تو اس میں بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ کافی بہتر رہیں گی ملک اور قوم کے لیے. اچھا رانا صاحب، یہ سینٹ کا بھی انتخاب اب سر پہ ہے، تو سینٹ میں ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے اس میں محسن نقوی صاحب کے نام پر اتفاق دونوں پارٹیوں نے کر لیا. آپ کو بھی کہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے سینٹ کے لیے؟ اس بارے میں کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں تو امیدوار نہیں ہوں سینٹ کا. اگر پارٹی نامینیٹ کرے گی تو دیکھیے پارٹی فیصلہ جو بھی کرے، لیکن میں نے آپ کو اپنی پوزیشن بتا دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. سر اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اس کا زیادہ تر دار و مدار اس بات پہ ہے کہ اپوزیشن کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. یہ پارٹی جو ہے اس نے شروع دن سے جو ہے ایک فتنہ، فساد، ایجیٹیشن، میں نہ مانوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ان کے ڈائلاگ ہیں، اس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر اسی قسم کا سلوک ہی ہوگا. سر آپ نے ابھی بات کی کہ فتنہ فساد جو ہے خلاف ابھی بھی جو ہے وہ اسمبلی میں جن لوگوں کو مائک دیا جا رہا ہے وہ انٹرسٹیڈ باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈیلے کر کے اور احتساب کیا جائے گا یا فوری احتساب کے اوپر یقین رکھتی ہے؟ پہلے یہ معاملہ جو لوگ ان چیزوں کے اوپر جن کی ذمہ داری ہوگی فیصلہ تو وہ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ حالات کو بہتری کی طرف نہیں بلکہ خرابی کی طرف لے جائے گا، اور خرابی پھر طرفین کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک طرف کے لیے نہیں ہوتی. سر اچکزئی صاحب کا بذات خود کس طرح مانتے ہیں؟ اچکزئی صاحب بڑا نظریاتی آدمی ہے، بہت یعنی نظریاتی سیاستدان ہے. اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بڑی جدوجہد میں گزری ہے اور بہت اچھے انسان ہیں. سر اس وقت جو کیبنٹ کے نام ہیں وہ تقریباً فائنل ہونے کے قریب ہیں، تو چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، تو ظاہر مشاورت ہوتی ہوگی، آپ بھی پارٹی کے اہم رکن صدر ہیں. مشاورت کے لیے جا رہا ہوں تو نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب نون لیگ کو دیا گیا ہے، تو نون لیگ 2013 سے 18 جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو برقرار رکھے گی یا اب چیلنجز زیادہ ہیں؟ بہرحال چیلنجز تو زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ریکارڈ کو نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں. پارٹی کی صدارت تو سر آپ کے پاس یار انشاءاللہ فارم 45 والے جو ہیں نا وہ اپنا زور لگائیں گے، لیکن فارم 47 نے بہت رولا ڈالا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آخری جیت حق کی ہوگی، فارم 45 کی ہوگی، اوریجنل ووٹ کی. خان صاحب نے ویسے آن ویری سیریس نوٹ بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، وفاقی جماعت، ملک کا صرف نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر، اور اس نے پاکستان کے ایک اس صوبے کو جو ہمیشہ اگنور کیا گیا اسٹرانگ میسیج دیا ہے کہ عمران خان کا میسیج یہ ہے کہ پنجابی بلوچ کے ساتھ مضبوط کھڑا ہے، سندھی اردو اسپیکنگ کے ساتھ اور پٹھان پنجابی کے ساتھ. تو قومی یکجہتی کا وحدت کا میسیج اس الیکشن میں عمران خان صاحب نے دیا ہے. سب لوگ اپنی جماعتوں، اپنے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بلوچستان سے ایک پشتون نیشنلسٹ کو کھڑا کر کے میسیج دیا ہے کہ لاہور کوئٹہ کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا سینیٹر اعجاز کی امید ہے پروڈکشن آرڈر جاری ان کے کیے گئے؟ امید ہے، ان کو آنا چاہیے، اس سے عوام کے وہ رکن ہے. اور اگر اس پارلیمنٹ میں طاقت ہے، اس پارلیمنٹ میں طاقت ہے تو اپنے ممبر کو ادھر لے کے آئے. لاہور سے خبریں چل رہی ہیں کہ جیل حکام نے پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا. تو بھائی جان پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا نا کہ جیل کا سپرڈنٹ طاقتور ہے یا پارلیمنٹ. آج فیصلہ ہو جائے گا. معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو، پہلے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے ووٹ چوری کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد بات. IMF کے ساتھ جو لکھا گیا تو آپ آگے آئے کہ ہم سیاسی معاملات میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے جو ایک اصولی موقف آیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک میسج یہ گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے بطور وزیر اعظم ایشورنس لی تھی کہ آپ کے نیچے جب الیکشن ہوگا تو کیا وہ آزاد شفاف ہوگا. صرف وہ یقین دہانی اور یاد دہانی
दहानी कराई गई है IMF को, क्या आपने इंश्योर कर लिया इमरान खान से? तो आपने यकीन दहानी करवाई थी, क्या आपने अनवारुल हक काकड़ साहब से और मौजूदा इंतजामिया से आपने यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है? आरिफ अलवी साहब आपकी तमाम आखिरी सवाल ये बता दीजिए, इनकम्प्लीट ख्वाहिश है ऐसी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दीजिए, तमाम मुतालिबात ना मानने के बावजूद उसके बावजूद आज इंतखाबात की आईनी हैसियत क्या होगी? यार आइन तो उस दिन उन्होंने रोन डाला जिस दिन उन्होंने फॉर्म 47 उठा के फॉर्म 45 के मुंह पे दे मारा। अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में कि 178 सीटें इमरान खान की हैं। 17 सीटों वालों को मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो अपनी सीट हारे हुए हैं, शहबाज साहब अपनी सीट हारे हुए हैं, मरियम बीबी अपनी सीट हारे हुए लोगों को पंजाब का वज़ीर आला और मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की जमहूरियत। थैंक यू वेरी मच सर। शहबाज शरीफ के कागज़ नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिज़र्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ किया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान चकजई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं इलेक्शंस को चैलेंज करेंगे? ये अभी यहाँ पे तो हमने किया है, देखें इंशाल्लाह। आरिफ अलवी साहब के लिए सर एक जुमला। आरिफ अलवी साहब जा रहे हैं हुकूमती हलकों पे, अभी जो बड़ी तनकीद हो रही है कि वो गैर आइनी इक़दाम के नाम से मशहूर है। आप बिल्कुल, उन्होंने कोई गैर आइनी कानून नहीं, कानून साजी या कानून का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आइनी तौर पे कदम उठाया है और उनकी खिदमत को आपकी हिकमत अमली आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। सर नताइज को मानेंगे? इलेक्टोरल कॉलेजेस नामुकम्मल है, आपने इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, कुछ तो बोले। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं। आज तो आपका दिन है, आज़ादी उम्मीदवार है, अपसेट भी हो सकता है। आज तो खामोशी तोड़ेंगे आप, उम्मीद है। कोई एक जुमला, मतलब आज आप सर को है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौम के लिए आप आपको बात करें। अच्छा जई साहब, क्या अपसेट की उम्मीद है? जी, उम्मीद है को अपसेट कर लेंगे आप? इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल। ये पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन के कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं, तो हम तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की इज़्ज़त में, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सिलेक्शन के, हमारा तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर वो नारेबाजी करते हैं, उनका अपना फेल है, उनका अपना इखलाक है, बट पोलिंग स्टेशन के होते हुए और पोलिंग स्टेशन के अंदर एक माहौल के होते हुए मैं नहीं समझता कि आज कोई नारेबाजी की या हुल्लड़बाजी की कोई गुंजाइश है। और कुछ लोग हाउस में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, उनको भी इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, वैसे आज सदारती इंतखाब तो का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, कैबिनेट फाइनल कब कर लेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है जी फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला सदारती इंतखाब के बाद लगता यही है कि अगले 24 घंटों में जो काबीना के नाम हैं वो फाइनल होकर सामने आ जाए। एमक्यू वोट देगी आज सर? एमक्यूएम बिल्कुल वोट देगी जी, उनसे मामलात हमारे तय पा चुके हैं और उनसे बड़ी खुशसूबी के साथ बैठ के तमाम मामलात फाइनल हुए थे। मैं समझता हूँ आज भारी अक्सरियत से आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब होंगे और अलवी साहब की मुद्दत इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। उनको असूली तौर पर चाहिए था कि वो पहले छोड़ के चले जाते, मगर आखिरी दिन तक गार्ड ऑफ ऑनर लेना उन्होंने मुनासिब। सर वज़ीर ख़जाना कौन आ रहा है सर? इस पे इंशाल्लाह ताला पार्टी जब ऐलान करेगी तो मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त नहीं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, अनाउंस बाकी है। देखिए मैं ये समझता हूँ मुशावरत तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, वो तो चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है पार्टी के अंदर भी, इत्तेहादियों के साथ भी। तो आइंदा 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला काबीना का नाम आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।